Već smirilo se i sunce, te slatki me ostavi sanak. Dvorkinje, ćerke tvoje primetih na obali morskoj. Igrahu se, a među njima beše i ona, princeza Nausikaja, boginji slična. Homerov pesnički opis razgovora Odiseja sa kraljem Alkinojem, vladarem na ostrvu Kirkira, smešta nas u 13. vek pre nove ere, kada je na ostrvu već postojala mala grčka kolonija. Prema predanju, jedna nimfa, Kirkira, sagradila je na ostrvu sebi grad i dala mu ime. I kada je brodolovnik Odisej doplivao do obale, susreo je tamo princezu jedinstvene lepote, Nausikaju, ćerku fejačkog kralja Alkinoja, i osjetio miris vrtova i dvorskih bašti. Jer, kako pesnik kaže, takvi su bogovski dari u dvoru Alkinoja bili. Istorijski bliža, neviše mitska prošlost ostrva počinje sa godinom 734. pre Hrista, kada su Krf naselili Korinćani. Od tada su se na vladalačkom tronu smenjivali Rimljani, Bizantija, Venecija, Francuska i Engleska, koja je upravljala ostrvom do konačnog ujedinjenja Jonskih ostrva sa Grčkom 21. maja 1864. godine. Rečitije od istorijskih zapisa o kosmopolitskom duhu samoga grada svedoči njegova arhitektura. Po mnogo čemu, venecijanska varoš Krf je u svome središtu, u starom delu grada, zadržao stilski ujednačene fasade svetlih palata renesansne Italije. U bogatoj arhivi grada Krfa sećanje na prisutnost Srba na ostrvu ima svoj pouzdani oslonac. Arhivski dokumenti, istorijski izvori, sežu do 16. veka. O prisutnosti srpskih vladarskih dinastija na širem prostoru Grčke u srednjem veku svedočanstva su takođe brojna. Simeon Uroš, tesalski i epirski vladar, imao je u 14. veku dvor u Trikali. Njegova mala država obuhvatala je i Volos i Laliju. Grčki istoričar Sathas priča da je za vreme cara Dušana veliki broj Srba naselio grčke krajeve. Tragovi tog naseljavanja su slovenska imena prisutne u Tesali i Epiru sve do Peloponeza. Posle pustošenja ostrva 1537. godine, kada Turci odvode u ropstvo 16.000 ljudi, Mleci, čija vlast ovim upadom nije srušena, naseljavaju na imanjima krvskih plemića brojne porodice južnih Slovena. U protokolima rađanja, umiranja i venčavanja iz dve crkve, Svete Trojice i Svetog Krsta, nailazimo na mnoga srpska imena. Već 1716. beleži se venčanje Jovana Rada Vojnovića sa devojkom iz porodice Drakopulosa. Godine 1718. u gradu Krfu izbija požar. Nesrećnim sticajem okolnosti zbog eksplozije barutane gine oko 2000 ljudi. Među poginulima pominju se i general Andrija Pizani, komandant Đorđević i major Isaković. Jedan događaj, međutim, iskrcavanje srpske vojske na ostrvo Krf početkom 1916. kao da svojom veličinom zasenjuje sve.
Posle atentata na prestolonaslednika Austro-Ugarske u Sarajevu 28. juna 1914. godine monarhija je Srbiji objavila rat. Napadom Austro-Ugarske balkanske armije počinje Prvi svetski rat. Vojnički uspeh srpske vojske u odbijanju neprijatelja doneo je zemlji kratki predah, ali već početkom oktobra 1915. godine udružene armije Nemačke, Austro-Ugarske i Bugarske ponovo napadaju zemlju. Odlukom vlade otpočinje povlačenje vojske i izmeštanje države i državnih organa. U novembru 1915. na Kosovu polju se okupilo oko 220.000 vojnika i isto toliko civila. Vojska, vlada, parlamenti i deo naroda prelazi usred zime Albaniju i Crnu Goru i izbijaju na more. Izborom francuske vlade ostrvo Krf postaje privremeno utočište, mesto oporavka i obnove. 18. januara 1916. prvi brodovi sa vojskom stižu na ostrvo. Na Krf je prebačeno i sa dobrodošlicom i sa osjećanjem prihvaćeno više od 150.000 vojnika i civila. Ονομάζομαι Σπύρος Καλούδης και γεννήθηκα το 1951 σε αυτό εδώ το σπίτι. Βρισκόμαστε στην περιοχή Γκικάτιχα της Κάτω Κορακιάνας. Η περιοχή Γκικάτιχα ήταν και αυτή μία από τις περιοχές που φιλοξένησε Σέρβους στρατιώτες κατά την ειρηνική παραμονή και την ειρηνική κάθοδο των Σέρβων στο νησί. Σε αυτόν εδώ το χώρο, σε αυτό εδώ το σπίτι, φιλοξενήθηκαν Σέρβοι αξιωματικοί. Ένας από αυτούς έμεινε το όνομά του που ονομαζόταν Μπόρις ή Μπόροβιτς και θυμάται ο Μακαρίτης ο πατέρας μου ότι μικρό παιδί, 3 χρονών, 4 τότε, τον φώναζε και τον συνέχεια για να του δώσει μπισκότα ή κάποια άλλα τρόφιμα που έφερναν άλλοι Σέρβοι προς τους αξιωματικούς. Οι Σέρβοι στρατιώτες ήταν άνθρωποι ζεστοί, άνθρωποι που δέθηκαν αμέσως με τους κατοίκους, αλλά και οι κάτοικοι, οι ντόπιοι τους αγάπησαν, απόκτησαν φιλίες, έστω και σε αυτή την ολιγόμενη παραμονή. Među prvima na ostrvu pomoć je pružio Miltiadis Margaritis. Ovaj ugledni i imućni građanin organizovao je u prvim i najtežim danima prihvat i ishranu vojske i civila. I svoju imovinu u mestu Kulines u potpunosti je ustupio izbeglicama. Ostaće upamćeni kao počasni konzul Kraljevine Srbije na Krfu. U sećanju meštana iz Katakorakijana živa je još uvek uspomena na Mihailija Vinosporisa iz Gazatike, dobitnika povelje i medalje kralja Petra I. Karađorđevića. U brdima iznad Ipsosa i Dasije u kući Mihajla Kaludisa čuvaju se također uspomene na to vreme. Mihajl je, kada je pravljen filmski zapis o njemu, imao 103 godine. Bio je dečak kada je 18. januara 1916. godine u Guviju uplovio prvi brod sa vojskom. I posle 90 godina sećanje na brodove i vojnike smeštene u ambaru porodične kuće još uvek traje. Ήτανε και εκεί κάτω και ήταν ένας και μας λέγανε, θέλανε πουμαράντζι ζελένο και τα τρώγανε, γιατί δεν ξέρω, και μπέλο λούκα ήθελανε και τα τρώγανε. Και ήταν ένας καθισμένος σε μια ηλιά και βγαίνε τις ψήρες έτσι από εκεί και τις πετάει. Ψήρα πάνω τους, γιατί ήταν όπου και πέρα ήρθαν έτσι, πόσες μέρες ήταν στον πόλεμο. Ένα λοχεία, θυμάμαι, πήγαμε το κάρο στην πόλη. Είχε μαζί εδώ κάτω ένας θείος μου και είχε κάρο, ξέρεις το κάρο. Και αυτό και έφερε άλογο ο Σέρβος. Και πήγαμε στην πόλη, πήγαμε στο φρούριο, δεν θυμάμαι, και πήγαμε και κρασί και μασίσαμε. Το θυμάμαι.
Ένα λοχείας ήταν. Μετά έφυγε, δεν είδα άλλο. Πολλοί Σέρβοι στρατιώτες πέθαναν εδώ, έμειναν εδώ για πάντα, δεν προλάβαιναν να τους θάβουν. Στην Κάτω Κορακιάνα υπήρχε ένα επίσημο σέρβικο νεκροταφείο, όπως προαναφέραμε, στη Ζωοδόχο Πηγή, κάτω από την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής. Όμως δεν προλάβαιναν να τους μεταφέρουν εκεί και τους έθαβαν την ίδια στιγμή για να μην μεταδοθεί αρρώστια, με αποτέλεσμα όταν έγινε η εκταφή των οστών λίγο πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλά οστά, πολλοί νεκροί να έχουν μείνει ακόμη εδώ και να είναι σε διάφορες περιοχές του χωριού. Όπως και εδώ, στο χτήμα το δικό μας, που πιθανολογείται ότι θαύτηκε ένας από τους Σέρβους αξιωματικούς που φιλοξενείται στο σπίτι αυτό, ο Μπόρις Ιμπόροβιτς, ο οποίος λένε ότι είναι θαμμένος κάπου μέσα στο χτήμα. Πέθανε εδώ και λένε ότι είναι κάπου θαμμένος μέσα στο χτήμα. Όλοι εδώ στο κάτω μέρη, στην Κάτω Κορακιάνα. Μετά φεύγανε, πήγαιναν και στο Κοντόκαλι, κατόπιν φύγαν από εδώ, πήγαν στη Μεσογγί κάτω. Ναι, θυμάμαι. Είσαι ο πρόσφυγας που φεύγει από το σπίτι του αυτό και πάει σε κάπου αλλού. Είναι έτσι. Και όπως δέχονται τους πρόσφυγες, έτσι δεχτήκαν και εδώ. Εδώ πεθαίνανε και κάτω στην Παναγία που είναι η εκκλησία, τους θάφανε και στην ανάληψη. Βοηνίκ, Σερβοί, σταμμένοι μέσα. Και μετά σε χρόνια ήρθαν και του πήραν οι Σέρβοι. Του ξεχώσαν από τη γη και του πήραν τα κόκαλα. Και τα πήραν στο Βίδο. Και εκεί στο Βίδο που είναι εκκλησία. Και ήταν και πάνω στον Άη Μαθιά. Σέρβοι και εκεί Σέρβοι και εκεί πεθαμένοι πολλοί. Ήτανε θαμμένοι, μέσα στη γη. Αλλά λέγανε τότε, εδώ έπεσε χολέρα με τους Σέρβους. Και λέγανε, ξέρω εγώ, θαύαν και πολλούς και τους περισσότερους τους ρίχναν στη θάλασσα. U moru su sahranjeni dečaci, regruti i vojnici prebačeni na ostrvo Vido sa ostrva Lazaret. Zbog kamenitog tla i velike smrtnosti u januaru i februaru 1916. godine odobren je način sahranjivanja koji će od tada ostati u trajnom sećanju srpske nacije. Posmrtni ostaci vojnika, koji nisu spušteni u more, prebačeni su 1939. godine u mauzolej na ostrvu Vido. Πολλές ιστορίες σημάδευσαν την παραμονή αυτή των Σέρβων στην Κέρκυρα, στην περιοχή, και μια ιστορία που την άκουσα πάρα πολλές φορές είναι η ιστορία ενός Σέρβου στρατιώτη, ο οποίος είχε δεθεί τόσο πολύ με τους ανθρώπους εδώ πέρα της γειτονιάς, που πήγαινε κάθε μέρα από όλα τα σπίτια και όλοι τον δεχόταν με πολύ μεγάλη αγάπη. Αυτό το παιδί κρατούσε πάντα στο χέρι του κάποια κλειδιά που έλεγε ότι είναι τα κλειδιά από το σπίτι του που έχει μείνει κλειστό, και περίμενε να πάει με λαχτάρα στον τόπο του να ξανανοίξει ο ίδιος το σπίτι του, γιατί οι γονείς του και οι δικοί του όλοι είχαν πεθάνει και ήταν ο μοναδικός που επιζούσε. Το ίδιο έγινε και το τελευταίο βράδυ που θα έφευγαν οι Σέρβοι στρατιώτες. Πέρασε από όλα τα σπίτια να τους αποχαιρετήσει και τους έδειχνε με δάκρυα τα κλειδιά που κρατούσε στο χέρι του, λέγοντάς τους ότι αύριο τελειώνουν τα βάσανά μου, θα ξαναδώ πάλι την πατρίδα, την αγαπημένη μου πατρίδα, και θα ανοίξω πάλι το σπίτι μου που έχει μείνει κάποιους μήνες κλειστό. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε ποτέ, διότι την άλλη μέρα, και ενώ οι άλλοι έφευγαν, ο Σέρβος στρατιώτης, αυτός το συγκεκριμένο παιδί, είχε πεθάνει από την αρρώστια του λοιμού και τον βρήκαν να κρατάει σφιχτά στο χέρι του τα κλειδιά και τον έθαψαν κάποιοι από τους ανθρώπους της γειτονιάς. Vojni kampovi su pretežno podizani na istočnoj strani ostrva,
severno i južno od grada Krfa. Na čistinama među maslinjacima sa ograđenim baštama između nizali su se vojnički šatori ukrašeni zelenilom i cvećem. Proleće i blagorodna klima doneli su brz oporavak svima. Naporne vežbe su ponovo postale sastavni deo vojničkog života. Kopanje rovova, ali i izgradnja puteva bila je njihova svakodnevica. Na ostrvu se i danas mogu vidjeti ostaci puteva koje su gradili vojnici. Σερβί όλο από εδώ πέρα μέχρι την Άγια Ελένη, μέχρι κάτω, μέχρι την Ανάληψη. Όλο εδώ κατάνε, όλο. Μπορεί ο καταβλισμός όχι στα Αντίσκηνα. Ακόμα φαίνεται. Πες του, σε λίγο χρόνια είναι που φαινόταν εκεί που κατάνε οι Σέρβοι, φαινόταν. Εκεί που κάνανε Αντίσκηνα, ναι, έκανανε στρατόνια με πέτρες, που ήταν λάσπη. Εκεί όταν κάνανε το Αντίσκηνο, ένας ήταν εδώ, ένας εκεί σπάβα, και εδώ στη μέση έκαναν ένα αυλάκι για τα ποδάρια του, τόσο βαθιά. Είχαν ένα, εκεί που είναι η στάση της Δασίας, που είναι το αυτοκίνητο, ξέρεις εδώ κάτω, που έρχεται το αυτοκίνητο στη Δασία, εδώ κάτω. Εκεί ήταν ένα, εκεί ήταν νοσοκομείο και πήγαιναν από εδώ οι γυναίκες και πουλούσαν το γάλα, το μπλέκο. Και τους λέγανε οι βοηνίκες ηρωοί, μπαμπό, είμαι από τα μπλέκο, είμαι. Και λέγανε, αν έχει νερό το γάλα. Εκείνη δεν ήξερα και του λέει που έχει. Αμέσως μόλις εγκαταστάθηκαν οι Σέρβοι στρατιώτες στην περιοχή ετούτη, δημιουργήθηκε η ανάγκη να δημιουργηθεί εδώ ένα μαγαζί, ένα καφενείο που να εξυπηρετεί τους Σέρβους στρατιώτες. Εδώ, αυτό το ερειπωμένο κτίριο το οποίο βλέπετε πίσω μου, αυτό έγινε καφενείο από τον ιδιοκτήτη, τον Γιάννη τον Καλούδη, τον Γιάννη τον Άρσο όπως τον έλεγαν, που εκτός από καφενείο πουλούσε ψωμί, κρασί και τσιγάρα στους Σέρβους στρατιώτες. Και εδώ μαζευόταν κάθε βράδυ πολλοί Σέρβοι στρατιώτες μαζί με δικούς μας από τη γειτονιά και γλεντούσαν, συζητούσαν και έλεγαν ο καθένας τις ιστορίες τους, άσχετα αν μιλούσαν σε διαφορετική γλώσσα, που και οι Σέρβοι, από ό,τι λένε, σε αυτούς τους λίγους μήνες που έμειναν, έμαθαν αρκετά ελληνικά για να μπορούν να συνεννοηθούν με τους φίλους τους από τη γειτονιά. Osim priča, Srbi su na ostrvo doneli i svoje pesme. Najpoznatije među njima je Tamo daleko. Pevali su je i Grci, i Englezi, Francuzi i Italijani. Ne znajući jezik, slutili su da se iza melodije krije žal za napuštenim zavičajem i ognjištem. Od aprila 1916. na Krfu se štampaju i srpske novine. U tiražu od 10.000 primjeraka izlazile su 3 puta nedeljno. Među književnim prilozima štampane su i pesme Dučićeva Ave Serbija i Plava grobnica Milutina Bojića. Izvođene su i pozorišne predstave. Na improvizovanoj pozornici igrana su dela domaćih pisaca, Nušića i Sremca, ali i evropskih klasika kao što su Molière ili Gogolj. Neobična je i priča o sudbini Miroslavljevog evanđelja, o dugom i opasnom putu koji je ovaj dragoceni rukopis prošao prelazeći zajedno sa vojskom Albaniju da bi preko Italije stigao do Krfa. Veza sa zavičajem pokazivala se i u sudelovanju u pravoslavnim crkvenim obredima. Prema priči starih ljudi, blizu crkve Svetog Nikole u Katakorakjanu, održana je jedna nedelja liturgija koju je služilo 18 srpskih sveštenika. Βρισκόμαστε στην περιοχή Παλαιοχωρήτη της Κάτω Κορακιάνας. Πίσω μας είναι η εγκρεμισμένη εκκλησία του Ταξιάρχη. Ίσως είναι η αρχαιότερη εκκλησία του χωριού μας που χρονολογείται πριν το 10ο αιώνα. Πίσω από την εκκλησία υπήρχε από τότε και υπάρχει ακόμα, που δυστυχώς δεν μπορούμε να το δούμε λόγω της βλάστησης, ένα παλιό εγκαταλελειμμένο νεκροταφείο, το οποίο είναι περίπου 2 στρέμματα, χωρίς υπερβολή.
Γύρω στο 2 στρέμματα είναι νεκροταφείο. Εκεί μέσα, σε αυτό το εγκαταλελειμμένο νεκροταφείο, έχουν θαυτεί, σύμφωνα με την παράδοση, πολλοί Σέρβοι στρατιώτες που πέθαναν τότε εδώ κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Λοιμού. Εδώ, στην περιοχή αυτή, πάλι σύμφωνα με την παράδοση ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα εκείνης της εποχής, υπήρχε και μια μεγάλη στρατιωτική μπάντα, μια περίφημη στρατιωτική μπάντα σέρβικη πνευστών οργάνων. Όταν έπεσε ο λοιμός στον καταβλισμό, οι ίδιοι οι Σέρβοι στρατιώτες άνοιξαν ένα μεγάλο λάκκο και έθαψαν τα όργανα όλα για να μην μεταδοθεί αρρώστια από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και κανείς δεν ξέρει πλέον πού είναι θαμμένα τα όργανα αυτά. Υπάρχει μόνο η παράδοση ότι κάπου στην περιοχή Παλαιοχωρίτη είναι θαμμένη η Σέρβικη μπάντα. Τάμο νταλέκο τραήμωρα, το θυμάμαι λίγο. Και τα πίναν και λέγανε άντε ρούτσα ρούμενα. U porodici Mihajla Kaludisa još uvek se čuvaju uspomene i prenose sećanja s kolena na koleno. To su uvek ista sećanja na brodove i vojnike, na gostoprimstvo naroda na ostrvu i miris maslinovih šuma, na ambar stare kuće i vojnike polegle po zemlji. Jer jedne će bolesti i umor zauvek zadržati na zelenom ostrvu, dok će drugi, srećniji, ponovo preći more i vratiti se u zavičaj.